آپ کے مومنٹ میں زیادہ ہونا چاہیے. تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی اور کالج لائف میں پیپرز کیسے پاس کیے ہیں. ہاں الحمدللہ ہم لوگ پڑھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. یار I never realized کہ cheating was forbidden. اچھا اس ٹائم پہ ہاں اس ٹائم پہ even when I became religious مجھے نہیں پتا تھا کہ یار cheating is something جو کہ نام سے پتا چل رہا ہے. نام ہی اس وقت صرف ایک cheating میں نے ایک چیز کا نام حرام ہو. I never realized it's haram. علی کم ہو یار, you're not so naive. مجھے نہیں پتا تھا کہ اور it always became a پتا question کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے, اندر سے ماننا نہیں چاہ رہے تھے, نہیں یہ تو جائز ہی ہوگا. شاید ایکچولی میں تو اپنی کلاس میں ٹاپرز میں سے تھا, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے اس سے بڑا جوک 21st century میں نے آج تک. اس لیے استاد ماشاءاللہ آپ تھے ہے نا, ہیں. سیریسلی you were the toppers. آپ دونوں نہیں تھے, ہم دونوں تھے یار, پڑھنے والے بچے تھے ہم لوگ. نہیں تو آنیسٹلی میں اپنے 7th کلاس کے اینڈ تک, بلکہ نہیں 8th کلاس تک I was one of the toppers. اس وقت سارے بچے ٹاپرز ہوتے ہیں. ہاں 8th کلاس تک سب کو ٹاپ. اس کے بعد جب میں بلکہ میرے private schools میں جو ہے پوزیشنز آتی ہیں سب. ہاں ہاں لیکن جب میں گیا نا اپنے نئے اسکول میں, چونکہ فادر آرمی میں تھے تو ہماری ہر 2-2.5 سال بعد پوسٹنگ ہوتی تھی. تو جب وہاں گیا تو جو ٹاپر بچہ تھا نا, اس کے جو فادر تھے وہ ٹیچر تھے, وہ مجھے بلا کے موٹیویٹ کرتے کہ تم نے اس کو کمپٹیشن دینا ہے تاکہ ان کا بچہ بھی اسٹرانگ ہو. تو کرتے کرتے میں سب سے اس کو بھی خراب کر کے اس کو نیچے کمپٹیشن تو رکھنا, میں اوپر نہیں تو اس کو نیچے کر لے. تو خیر ہی گیو اپ آن می. لیکن استاد آپ کیسے یار, آپ کا تو ہم تینوں چلو سمجھ آتی ہے, آپ کی نہیں. میں آپ کو سرٹیفکیٹ دکھا دوں گا نا, تو آپ کو یقین نہیں آ رہا تو سرٹیفائڈ سر ایمبیسی سے انشاءاللہ وہ آپ کو. کون سی اس ٹائم کوئی یو ای میں میکرو بوٹیاں کون سی ہوتی ہوں گی یو ای کے نا, وہاں پہ سارے نلائق ویسے اسٹوڈنٹ ہوتے, تو آپ ماشاءاللہ شرارت میں بھی بڑا آگے تھا اور پڑھائی میں بھی الحمدللہ. یہ ایسی بات ہے. شرارتیں کس قسم کی کرتے تھے؟ کینسل کر دیتے تھے ہم جیسے بیک بینچ سے شکایت لگا دی. او اچھا اچھا, ایسے تو نہیں, جو لائٹ بچے تھے نا وہ ٹیچرس کی کانفیڈنس گین کرنے کے لیے نا ہماری شکایتیں لگاتے تھے. اور کبھی وہ بھول جائے نا کہ آج کوئز تھا, اب آخری منٹ رہ گیا, میڈم کو یا سر کوئی آدمی کہ کوئز تھا آج بچوں کا, ہم کہہ رہے یار شکر ہے شکر ہے. ان جیسے لوگ جو ہوتے ہیں میرا آج ہم پہ نا پیپر گولے بنا کے مارتے تھے. ہاں وہ ربر بینڈ میں وہ کر کے بھی ہے نا. یار اللہ اکبر. تو آج کا ٹاپک ہے ایگزامس. یہ ٹاپک نہیں ہے ویسے, آج کا ٹاپک ہے شادی کلچر نا, شادی میں جو ہو رہا ہوتا ہے. ویسے ہمیں سے سب سے پہلے کس کی شادی ہوئی ینگ ایج میں؟ نہیں, کس ایج میں؟ bro I was not even 20 so I got married at a very early age. وہی میں نے بتایا نا کہ میں پڑھائی میں تیز تھا, اس کے ساتھ ساتھ شرارتیں بھی کرتا تھا. اچھا I wasn't, یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں تھے کالجز میں. اچھا تو ابو نے بولا پتر تو شادی کر, تو اپنی پڑھائی کنٹینیو. حالانکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے. میں پاؤں پہ تو کھڑا تھا ویسے, رینگتے ہوتے تھے. نہیں پاؤں پہ تو کھڑا تھا ویسے, یہ ہے کہ ابو نے بولے شادی کر لو پھر جو مرضی کرنا ہے you can do. ویسے honestly how is your experience? Let's not talk about people اور سارا جو بھی phenomena اور philosophies ہیں. How was your experience? واللہ brothers میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, پیچھے نشید ہے نا, پہلے بتائیں. نہیں honestly that was one of the best decisions my parents made for me. ماشاءاللہ. اچھا واللہ. اور ویسے مجھے ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں سمجھنا کہ واٹس دی ڈفرنس نا, مطلب جنرلی ہمارے لوگ نہیں کرتے, 19 سال میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا شادی کرنے کا, کیونکہ اس ٹائم تو ہم سوچتے تھے کہ تو یہ تو قید ہی مجھے قید کر دیا. ہاں مطلب آپ اس ٹائم میں بندہ ذرا اپنی سارے پلانس کرو, تو میں نے یہ بھی کرنا, یہ بھی دوستوں کے ساتھ, سڈنلی یو گاٹ میرڈ. یا میں آپ کو بتاؤں ایکچولی میرے فادر نے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے, آپ کنٹینیو رکھیں. آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرس اور وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا. صبح میں کام کرتا تھا, اب الحمدللہ اپنا بزنس تھا. وہ جو 19 یا 20 ماسٹرز کر رہے تھے کیسے؟ نہیں 23 کا جب میں ہو گیا تھا نا, جب شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد I had 2 kids الحمدللہ. I was studying, I was going to college, university, اور صبح وہ کام پہ بھی جاتا تھا. جب آپ کو انہوں نے شادی کی آپ نے ریٹیلیٹ کیا یا سمینا وطانا کیا؟ سمینا وطانا, کیونکہ we believe نا کہ we have to live our life before getting married. رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور فرینڈز میں آپ سب سے پہلے تھے شادی والے, اور آپ کے کچھ اور دوستوں میری سب سے پہلے شادی ہوئی ہے میرے فرینڈ سرکل. تو یہ بتائیں کہ چلیں آپ نے کہا یار چلو, ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ کیئرلیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے شادی ہو جاتی ہے, ایک بنے تو بنی, نہ بنی تو نہ بنے. What was the paradigm shift or maybe the irony کہ یار میں تو اس کو عذاب سمجھ رہا تھا, یا میں تو اس کو سمجھ رہا تھا کہ یار تو, لیکن یہ تو اٹس وارے نہارے. نہیں یار ایسی بات نہیں. دیکھیں ایکچولی آج نا شاید کلچر کچھ ایسا بن چکا ہوا ہے, ٹرینڈ ایسا بن چکا ہوا ہے, لڑکے کہتے ہیں نہیں جی میں نے شادی کے وہ وقتوں میں نہیں پڑھنا, میں نے وہ یہ بڑے مسائل ہیں, مسئلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں واللہ یہ پروگرامنگ کی جا رہی ہے لڑکوں کے اندر, حالانکہ کچھ ایسا بھی نہیں ہے. میں یہ فیل کرتا ہوں once a person gets married,
وہ بڑا ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے, یعنی اپنے فوکسڈ ہو جاتا ہے کہ واٹ ہی ہیز ٹو ڈو نیکسٹ, یعنی اگلے یعنی کیا کرنا ہے. Responsible ہو جاتا ہے. جی جی بالکل, نہیں تو ادروائز ہی از جسٹ وانڈرنگ اراؤنڈ. آپ یقین کریں فوکس نہیں ہوتا اس کے پاس, اور یقین کریں آپ دیکھیں گے دے آر کلولیس, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ کیا یعنی کیا کہہ رہے ہیں ایون. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, آپ مطلب یہاں سے پیرنٹس کی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ ایک 19 ایئر اولڈ شوڈ بی مطلب اتنا رسپانسبل بھی تو ہونا, وہ اس کی شادی کر کے رسپانسبل اٹھانے قابل بھی ہو. مطلب اگر ایک بندہ ہے جو بالکل پیمپرڈ رہا ہے, وہ 18-19 سال کا, آپ کے خیال میں اس کی شادی کر دیا وہ بھی سیٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں دیکھیں میں آپ اپنے کپڑے اٹھا کے رکھتے ہوتے تھے wardrobe مطلب آپ خود رسپانسبل تھے بالکل پہلے شادی سے پہلے؟ یار میں اصل میں وہ ساتھ بندہ ٹھیک تھا, بندہ مطلب اگر آپ ہوتے تو براد نہیں تھا, مسئلہ ہو جانا تھا. نہیں میں بھی to be honest I was a mature person. دیکھیں Don't fake it. چلو ٹاپک پہ بات کریں. I was someone جو کہ لائف کو آن کیا ہوا تھا, اور ایک طرح سے پارٹی تو ہارڈ, لیکن یہ کہ کچھ چیزوں میں when it comes to certain things I used to make mature decisions in life. For example when it came to my health, نہیں یقین آ رہا نہیں, when it came to my health I was never lethargic in regards to my health. ٹھیک ہے, یا میں پروکاسٹینیٹ کروں اپنی فزیکل ایکسرسائز میں یا اس میں, یا اپنے کسی میں بھی اور چیزوں میں, بہت ساری چیزوں میں کوئی رسپانسبلٹی اگر مجھے میرا پیشن ہے اس کو میں نے کرنا تو میں کرتا تھا اس کو, لیکن یوزلی آئی واز ویری کیئرلیس پرسن. مطلب اس سے اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں میجورٹی میری ہوتی تو شاید میں اس ٹائم پہ تباہ کر دیتا کسی کی زندگی کو. نہیں یہ اصل میں یہی ہے کہ ایک تو خیر جن کے نہیں ہوا تو یو کانٹ ٹیل کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرتے, کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں بڑے شادی کے بعد بڑے چینج ہو رہے تھے فوری طور پہ. صحیح بات. لیکن یہ کہ آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از جو کہ میں سے انکریج کرنی چاہیے چیز. اسلام میں تو اسلام میں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ہم جتنے مرضی گوروں کو پڑھ لیں اور بکس پڑھ لیں اور فلاسفیز پڑھ لیں نا کہ وین شوڈ اے پرسن گیٹ میرڈ, ہر چیز نیچے اور ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے جب اللہ کے نبی کی حدیث سامنے آتی ہے, جب دین سامنے آتا ہے, کیونکہ دین از فلالیس. اس دن ہم کلب ہاؤس میں, آپ کو یاد ہے شاید آپ بھی تھے اس روم میں, ہم بات گپ شپ مار رہے تھے, تو اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار آئی تھنک وی شوڈنٹ گیٹ میرڈ ٹو ارلی, اور ان کے ٹو ارلی کیا تھا 30 سے پہلے شادی نہیں کرنی. ہاں یہی ہے. اور آج کل یونیورسٹی میں جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کب شادی کرنی چاہیے, تو یونینیمس رسپانس ہوتا ہے کہ اراؤنڈ 30 سے پہلے شادی کرنا ہی نہیں ہے. میرا بھی کانسیپٹ تھا, لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ. اچھا اس کا مین ان کا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. دوسرا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ بندہ میں میچور نہیں ہوں اتنا. تو بات یہ کہ آئی تھنک میچورٹی ڈزنٹ کم ود ایج. کوئی شخص 19 سال کا بھی میچور ہوتا ہے, 15 سال کا بھی. اسامہ بن زید جو تھے, بہت سارے لوگ تھے جو, اچھا جو کلچر ابھی یہ ابھی 50 سال کا کلچر ہے, 50 سے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں, 20 سال کا کلچر ہے 30 سال میں شادی کرنا, ورنہ انسانیت میں 30 سال میں شادیاں 30 سال کے بعد نہیں ہوتی تھی. اور ضروری تو نہیں نا یار آپ میچور ہو, دیکھو کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں آپ کی لائف جو میچور بنا بھی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, کچھ لوگ 60 سال کے بھی تو میچور نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگ تو بات یہ ہے کہ ہاں آپ پہ ہونا کیا چاہیے اگر آپ چاہتے شادی کرو, یو شوڈ بی رسپانسبل. مطلب مینٹلی ریڈی ہو کہ میں ایک بیوی کو, یعنی مجھے اس کی چیز جب وہ کہے کہ بیٹے کا مینلی رسپانسبلٹی تب زیادہ بڑھتی ہے جب بچہ آتا ہے. بیوی ایک ہے جیسے آپ کی ایک طرح سے بہن ہوتی ہے, بہن کے بھی کام بھائی کرتا ہے, بیوی کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں, لیکن زیادہ تر رسپانسبلٹی جب بچے پیمپرز آتے ہیں, جب دودھ لے کے آنا ہوتا ہے, جب مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہ ایشوز بڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے مائنڈز میں نا آئی تھنک ویسی ہوا ہمارے مائنڈ میں دو چیزیں, ایک ہے شادی نہ کرنے کی ایک اور بڑی وجہ ہے نا جو ویسٹرن اور بالی ووڈ ہالی ووڈ انفلوئنس جو ہے نا کہ یار اس سے پہلے یار میں ذرا دوستوں کے ساتھ ٹرپس مار لوں, پیسے کماؤں اور اپنے اوپر خرچ کروں, پیسے ڈھیر سے کماؤں یار, ادھر فلانی جگہ بھی کر لوں, میں یہ چیز بھی دیکھ لیں. ایون جیسے میں نے بھی شوق ہے, پہلی بھی جب جاؤ گے پیسے کمائے تو میں کرکٹ کا ورلڈ کپ دیکھنے چلتے ہیں, ہم لوگ دو چلے گئے سری لنکا کا ورلڈ کپ. تو اس طرح کے شوق ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں دوستوں کے ساتھ, نا بوائز کے ساتھ سارے شغل پورے ہو جائیں. ایون گرلز, مطلب یہ والے شوق آپ چاہو گے کہ گرلز کے ساتھ بھی مل کے کرو, لیکن یو وڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ڈو ود یور وائف. یار میں ایک بندے کو, ایک ینگ بندے کو ڈیل دوں کہ یار بات سنو, آپ یہی شوق پورا کرو ود یور گرل فرینڈ, وہ راضی ہوگا نا. یار یو گو ٹو شری لنکا ود یور گرل فرینڈ, یار اس سے تو بہتر کی بات ہی نہیں سکتی. اور میں جب وہ پکچر لگاؤں گا لاہور جانے کو تیار ہوگا, آپ یہی شادی حلال اسی پہ کر لو, اور وہاں موت پڑے گی. پتہ نہیں کیوں ایک عجیب شیطان کا نا, شیطان نے برے اعمال مزین کی ہوتی ہیں. ہم نہیں چھوڑے جو ہے نا, مطلب جب حرام ریلیشنشپ میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا رسپانسبلٹیز نہیں اٹھاتے, ویلنٹائنس پہ گفٹ نہیں دیتے, اور بہت سارے کام نہیں کر کے دیتے, میں نے کہا خوریاں بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں شاید, سائنسی راگ جاگتے ہیں کیا کچھ نہیں پیکیجز لے کے. اور ہاں, لیکن جب آپ شادی ہو گئی تو آپ کا واللہ اٹس حلال گرل فرینڈ, your parents are supporting you, ان سے چھپنا بھی نہیں پڑا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت, اور یعنی رزق کا اضافہ. اور میرے بہت سارے جاننے والے ہیں, والد صاحب بھی, جن کی جب کیپٹن ٹو میجر پروموشن تب ہوئی جب
बहन पैदा हुई, मेजर टू कर्नल तब हुई जब मैं पैदा हुआ, जब मेरा भाई पैदा हुआ। इस तरह से इंक्रीमेंट्स और बोनसेस तब मिले जब औलाद हुई, यही औलाद अपना रिस्क लेके आती है। नहीं एक्चुअली देखिए ना, सिंपल सी बात ये है, सारी बात खत्म हो जाती है वहाँ पे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने जो है ना, मैं राजी हो गया तुम दीन इस्लाम जो है ना तुम्हारे लिए, मैं उस पर राजी हो गया, ठीक है, और व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत तमाम कर दिया। दीन हमारा मुकम्मल है और यकीन करें हमारे लिए खैर ही खैर है इसमें, whether we understand or not, whether we like it or not। हम जब अपना लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, और मैं ये समझता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंस ना बाहर से हम लोग ले रहे होते हैं, चाहे वो वेस्ट से लें, चाहे हमारे जो पड़ोस में वहां से लें, यकीन कीजिएगा इसमें खैर ही खैर है। अच्छा चलिए अबू साद, ये आपसे सब सवाल करता हूँ कि एक बंदे ने इरादा कर लिया कि ठीक है जी भाइयों, मैंने शादी का इरादा कर लिया, लेकिन एक महीना पहले अपने दोस्तों को और मैं अपनी गर्लफ्रेंड और जो यूनिवर्सिटी फेलोज हैं उनको बुला के हम डांस पार्टीज किया करेंगे रात को रोजाना। और डांस पार्टीज मींस के वो हम जो मेहंदी पे ढोलकी होनी है, मेहंदी होनी है, जागा होना है, जो तक उसकी रस्म के लिए एक और डांस फ्लोर लगाएंगे और डिस्को लाइट्स होंगी और वो फॉग होगी और सब प्रैक्टिस करनी है, तो महीने पहले आ जाओ सारे। और पब्लिक यू नो डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एंड लव वो चलना शुरू हो जाए। इवन जो फियांसे होती है वो भी आके डांस में प्रैक्टिस कर रही आप होती पता है। कौन सी बात कर रहे हैं आप, वो वाला फैक्टर लेके आए हैं अभी, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों की, वो वाले बच्चे जो बेचारे रियलाइज कर लेते हैं, चाहते हैं कि शादी हो जाए, इस वजह से तो पेरेंट्स शादी नहीं कर पाते अपने बच्चों की, बिकॉज व्हेन दे थिंक ना कि यार शादी हैज टू मतलब इतने महीने तक चलेगी और इतने इतने पैसा इन्वॉल्व है इसमें, फाइनेंशियली वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू पुल इट ऑफ, तो वो फिर एक रुकावट बनती है शादी के लिए। जी, बल्कि एक और ये जो पहले मैं बात कर रहा था ना, उसमें ये भी चीज थी कि एक और रीजन जो डिले किया ना, वो फाइनेंशियल फैमिली की तरफ से भी कि हम शादी पे पैसा खर्च करना, और इवन लड़का जो हम कहते हैं सेटल नहीं है जी फाइनेंशियली, वो कर नहीं सकते, ये भी बहुत बड़ी रीजन है। बट आपने जो बात की है ना, ये अनफॉर्चुनेटली कल्चर इतना स्ट्रांगली क्रीप इन करता जा रहा है कि मैं हैरान हूं। मैं आपको बताऊं कि आई नो समवन मेरे आगे फैमिली में, उनकी मेड जो घर में काम करते हैं, जो कि फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते, उन्होंने अपनी मंगनी का फंक्शन एक बड़े सी इस तरह जगह पे बुक करवा के, राउंड टेबल्स लगवा कर और उधार आई गेस लेकर, मेड ने मेड की ये मंगनी हो रही है, शादी भी निकाह भी नहीं, दिस इज अ मंगनी फंक्शन, उसके बाद शादी होनी है, और पता नहीं कितने पैसे खर्च किए, लाखों में, और मंगनी का फंक्शन करवाया। मेरे तो ना जब ये मैंने सुना तो मेरे तो होश उड़ गए कि यार ये कहाँ से इन्फ्लुएंस आया है, और आप where did she learn कि मैंने ये करवाना है, और अपने घर वालों से जबरदस्ती उधार माँ बाप से पैसे उधरवाए, चीजें की, उन्होंने किया दोनों साइड। बंदा जब मार्केट जाके पूछता ना रेंट क्या है, और जब रेंट सामने आता है बंदा कहता है यार मुझे महीने के लिए चाहिए, मुझे एक दिन और घंटों के लिए चाहिए, वो कहता है भाई ये घंटों के लिए है, तो इंसान हैरान हो जाता है वाकई में। यार असल सवाल मैं अक्सर सोचता हूँ कि कुछ चीजें नॉर्म कैसे बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सारी बात आपने की है, ये हमारी सोसाइटी में नॉर्म बन गई है। तो इफ वी गो बैक टू हिस्ट्री, ये सब नॉर्म कैसे बना हमारी सोसाइटी, जैसे इफ वी गो बैक टू द टाइम्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो शादी है मिसाल के तौर पे, उसमें सबसे पहले इट हैज टू बी वेरी इजी ऑन बोथ साइड्स। दूसरी बात, उसको अनाउंस करना, दैट इज फ्रॉम द सुन्नह ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी चीज के एक्सप्रेसिंग द जॉय, खुशी का इजहार करना। अब ये भी वो एक लंबी डिबेट है कि खुशी का इजहार क्या चीज होती है, ठीक है, वो कैसे करना है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार वलीमे को कहा, जिसमें पार्टिसिपेशन का भी बहुत कहा गया है, गरीबों का कहा गया, इवन जिसने रोजा रखा हुआ है वो भी आए, रोजा बेशक वो खाए पिए कुछ ना, लेकिन वो खुशी में साथ शामिल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये चीज आ रही है, लेकिन ये नॉर्म हमारी सोसाइटी में कैसा बना कि यू नो इतना ज्यादा खर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से मीडिया का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज्यादा है। मैं सब कॉन्टिनेंट में तो मेनली जो ये इंडियन कल्चर, ये जागा है, ये ढोलकी है, ये बारात है, ये मेहंदी है, ये सारे वहां से आया ना। ये शीशे में देखना आपने इसको, और दूध पिलाई, जूता खिंचाई, छुपाई छुपाई। अच्छा हम तो हमारे तो खींचा जाता है। अच्छा हमारे पता क्या होता है, छुपाया जाता नहीं, उतार के खींचा जाता, छुपा लिया जाता, फिर पैसे मांगे जाते हैं। हाँ वो छुपाना। आप बहुत खेलते थे। हमारा तो पता क्या, जूता आपने दूल्हे ने पहना हुआ है और दूल्हे ने जोर लगाया हुआ है नीचे, और दूल्हे के फ्रेंड से हेल्प कर रहे हैं कि वो जूता खींच नहीं देना। अच्छा उतर जाए तो फिर क्या होगा? उतर जाए तो वो बस पकड़ लेंगे, तब तक वापस नहीं करेंगे, तब तक पैसे नहीं आएंगे। ये थोड़ा एडेड है, मतलब दूसरा जूता पहन लेना, कोई एडवांस है ना, एडवांस जूता उतारा जाता है, लेकिन कुछ लोग शायद ये लोग इनके इलाके में जूता उतारने में मुश्किल देर करते हैं, वो एक स्टेप कर दिया उन्होंने। जूता आपके यहाँ कैसे उतारा जाता है? इजीली यार, हाँ उतरवा देते थे मुझे, आसानी से पैसे क्यों नहीं देने वाले भाई? हाँ नहीं कुछ और चक्कर होता था यार। अच्छा खैर बात यह है कि ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड आया है अनफॉर्चुनेटली, और इतना ज्यादा, एक तो खैर बजट की हमने बात कर ली, मतलब एक बाप अगर अपने बेटे का वलीमा देख रहा है तो उसको पता है कि मुझे अराउंड 1 मिलियन to 1.5 मिलियन प्लस अपने पास रखना है, तब मैं कर सकता हूँ। जब तक गुंजाइश नहीं है तब तक
क्लास ये मिडिल क्लास क्लास की बात हो रही ये है मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हाँ। मास्टर टाइल्स हो रहे हैं ठीक है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। सही। तो ये बेसिकली आम आवाम उनास है। एक तो ये तो ऑब्स्टेकल है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ये ट्रेंड चल रहा है, लड़के लड़कियां अकेले नाचना और गाना और ये जो सब चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली यार ये मुझे इतनी शर्म हाँ। फैल रही है कि हमारी सोच से भी वेस्ट में है वैसे ये जो हमारे यहाँ होता है, ये सब मुझे लगता है सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है। हाँ, सारा, ये you know, शादी में ना, West वैसे नहीं। शादियों में ज्यादा जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो अपना Indian इंडिया है, वाला ही right? है, इंडिया वाला। इवन आपका जो बहुत वेस्टर्नाइज्ड घराना भी होगा ना, वो हाँ। शादी में आप देखें ड्रेसेस चीजें हाँ। सारी इस तरह की सॉन्ग्स वगैरह भी इधर, ऑल्दो कुछ शादियां हैं ऐसी जिसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, हाँ। दुल्हन वो जो व्हाइट क्लोथिंग वो और वो बहुत चीजें कम हैं, है। लेकिन वो अभी भी कम है। वेस्ट में ना ब्राइडल शावर्स होते हैं, हाँ। ठीक वो है, यार ये यहाँ पे भी होता है बस- यार। वो यहाँ वो हो यहाँ पे गया। होना हर शुरू हो किस्म के गया। शावर शुरू हो ये गए। ब्राइडल शावर का नाम मैंने अपनी शादी के टाइम पे बोला मैंने भी सुना जस्ट ये अभी रिसेंटली 5 सालों से हम्म। ब्राइडल शावर्स पाकिस्तान में नाम सुनना शुरू किए हैं। और ये भी प्रॉपर बुक कराकर मार्कीज में और जगहों पे हो रहे हैं। अजीब। मतलब आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं तो तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। अच्छा, एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसकी हदीस नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे एक बहुत फेमस राकी शेख इकबाल वो बता रहे थे, जो कि बहुत फेमस है और वर्ल्ड रिनाउंड है इन रोके। कहते हैं कि इब्लीस जो है ना, इब्लीस, तमाम जिन्नात तो आते हैं लेकिन इब्लीस 3 मौकों पे खुद आता है। और वो एक मौका जो है वो ये है कि जब मर्द और औरत अकेले होते हैं ना, तब जो तीसरा शैतान होता है ना, वो इब्लीस हिमसेल्फ होता है, क्योंकि उसको जिना और उसको फहाशी और बेहयाई इतनी डियर पसंद है, बिकॉज ही डजंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। वो खुद आता है वहां पे। और इमेजिन 4 कजन्स, 4 जो है ना फीमेल कजन्स इकट्ठे वो नाच रहे हैं। एक है बैठना इकट्ठे गपशप, एक होता है नाचना, जिसमें और नाचना कोई आवाज नहीं नाच रहे होते। और के साथ मैडम मैच तो नहीं आपस में आप अच्छा, फिर एक और चीज है, मैं एक और शिफ्ट मारता हूँ उसमें भी बात, बिकॉज इट्स अ डिस्कशन कि लेट मी नो माय फियांसे, लेट मी नो द पर्सन हु आई वांट टू गेट मैरिड, विद हुम आई वांट टू केमिस्ट्री पहले मैच होगी तो फिर शादी करेंगे। हाँ ये भी और खाना खाने चलते हैं, थोड़ा डेट करने जैज चलते बात हैं, है, तो जैज लगती है। है ना। देखिए ना, आखिर जिंदगी गुजारनी है, हाँ, आखिर सारी पूरी जिंदगी। जिंदगी। तो फिर कैसे सोचता है कि मैं जो है ना ऐसे बंदे शादी कर लूं जो कि इसका पता नहीं है, जिसको रिस्क- मैं कच्चा चट्टा ना मैं इसको जान लूं। इसमें रिस्क इन्वॉल्वड है। रिस्क यार मतलब जान क्या सकते ख्याल है नहीं इसमें? है, जान सकते नहीं जब तक आप साथ रहते नहीं। जो साथ रहना है और जब तक मामलात नहीं होते, जब तक Live in मामलात नहीं culture होते। यहीं से निकला। शरीयत क्या कहती है? शरीयत तो कहती है कि महरम की मौजूदगी में मिलना मल्टीपल टाइम्स अलाउड है। मतलब महरम बाप है, भाई है, आपके भी है, उसमें उसकी शक्ल देख लेना आप बगैर घर निकाब बनाए, के, दूसरे घर उसमें कोई जाए ऐप ना हो और उसकी आवाज में कोई ऐप ना हो। तस्वीर भी देख सकते हैं। तस्वीर भी देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको व्हाट्सएप कर दी 50 पिक्चर्स अपने फोन में दिखा दें ताकि वो बार एक ही आपको कर दी और आपने वॉलपेपर लगा लिया है। बार आपने दुनिया से किया था। केमिस्ट्री मैच करनी है ना आपने। मैच करनी है। आपको मैच ही रोज- करते रहना है, हर वक्त मैच ही करना है। तो वो शरीयत में ये है कि आप जान लें, हाँ। आप उनसे सवालात कर लें और मल्टीपल टाइम्स कर लें, ठीक है, 2 दफा 3 दफा 4 दफा आप उनसे मिल लें महरम की मौजूदगी में और उनसे बात कर लें। कोई ऐप ना हो, कुछ ना हो, उसका विजन मिशन मैच करता हो, आपकी जो है ना केमिस्ट्री मैच करती हो। लेकिन ये जो Taking it too far is dangerous, you know. अल्लाह अकबर, यानी यू कैन नॉट स्टार्ट अ हराम रिलेशनशिप थिंकिंग ऑफ इट विल बिकम हलाल वन डे। जी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ यार, ये मैंने ना इतना दफा एक्सपीरियंस किया है ना, मैंने अपने केस में भी देखा, जो जाहिलियत में करीबी दोस्तों में भी, फार फेच फ्रेंड्स में भी देखा। एक केस में मेरा फॉर्मूला गलत हो रहा था। मैंने कहा यार बात सुन, तूने अगर हराम रिलेशनशिप रखना है ना, तेरी शादी नहीं होगी इस बंदी से। कहता है मैं करूंगा। मैंने कहा नहीं होगी तेरी शादी। कहता है मेरी होगी। मैंने कहा ठीक है। इवेंट टू यूएस, बंदी यहाँ पे थी, वापस आया, मंगनी की, वापस चला गया, वाज वर्किंग इन गूगल, अच्छा कमा रहा था, सब कुछ। ही फेल इन लव विद अ गोरी वहां पे, देखो ठीक है। वापस आया मजबूरन, जो कि कमिटमेंट जो पूरे खानदान में बात हुई थी, बहुत ग्रैंड नहीं हुई थी, शादी कर ली उसने, अच्छा लेकिन बनी कभी नहीं, एंड डाइवोर्स हुए। तो इस केस में ना, मतलब जो चीज स्टार्ट ही हराम से हुई है, इट विल नेवर बिकम हलाल। अगर हलाल हो भी जाती है ना तो उसमें बरकत नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे केसेस, ये तो बहुत कॉमन है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बड़े ऐसे चक्कर चल रहा है, सालों से चक्कर, मतलब लिटरली ऐसे मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके सालों चक्कर चला और रेगुलरली चीजें पोस्ट, पिक्चर्स पोस्ट हो रही है फेसबुक पे रेगुलरली, ये वो, और निकाह होता है, शादी होती है विद इन 3 months, 3 साल और 3 months, मतलब क्या फर्क है? मैं समझता हूँ ये एक्सेप्शन रखनी चाहिए कि unless the couple repents and realizes, comes to deen Yes, and obviously. praise Allah subhanahu wa ta'ala for barakah in their relationship, that's a different story. बिल्कुल, और तौबा ताइब होके वो तो फिर अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर देता है। लेकिन पेरेंट्स का भी सबसे बड़ा डिलेमा क्या है? मेरा एक दोस्त था, वो शादी करना चाह रहा था, ही वाज इन रिलेशनशिप, सेम यूनिवर्सिटी, सेम क्लास में, सेम सब कुछ, पेरेंट्स को दोनों को पता, पेरेंट्स को मिलवाया हुआ भी था और कहते थे कि हमारा निकाह कर दें, शादी कर दें। उन्होंने कहा शादी नहीं,
یعنی وہ حرام ریلیشن شپ پریفر کر رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے, لیکن حلال پریفر نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ شادی تو ایک ہی دفعہ کریں گے اور بڑی گرینڈ کریں گے اور اس کے لیے 20 لاکھ تو کم از کم چاہیے. ایون نکاح مطلب لوگ منگنی پہ راضی ہو جاتے ہیں, نکاح پہ نہیں ہوتے کہ منگنی تو ٹوٹ سکتی ہے کسی وقت اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پھر نکاح بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. اس میں نا اس میں ایک اور جو چیز میں جو آپ نے بات کی نہیں, اس سے مجھے وہ خیال آ رہا ہے کہ ہم لوگ نا کمٹمنٹ سے بڑا گھبرا رہے ہیں. نکاح ذرا بڑی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے نا, بڑی commitment. منگنی چھوٹا سا ہے, گرل فرینڈ چل رہا ہے, کوئی نہیں, اگر گڑبڑ ہو گئی. دیکھیں ویسٹ میں بھی شادی کو کیوں اب اتنا ڈسکریج کرتی ہے, کیونکہ بگر کمٹمنٹ ہر لحاظ سے. جب شادی ہو جاتی ہے نا, ان کا پیپر ورک سائن ہو جاتا ہے, اب ڈیورس کرنا از اے بگر ڈیل نا, ٹھیک ہے, علیحدہ ہونا از اے بگر ڈیل نا. اب آپ نے پکے پکے جی ساتھ ہی رہنا ہے. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یار آپ ساتھ رہ رہے ہو, آپ ایک گھر میں فلیٹ لیے بالکل رہے میاں بیوی کی طرح رہے. اکثر ان کے تو گوروں کے ساتھ بچے بھی ہو جاتے ہیں اگر چاہیں اسی طرح رہتے ہیں, لیکن جب سیپریٹ ہونا ہے چھوڑنا ہے کو مسئلہ نہیں, چھوڑ دو, اور وہ اپنے اٹھ اٹھا کے گھر چلے یوں ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کس بیس پہ پھر شادی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بچہ بھی ہو گیا, شادی نہیں بس کہتے ہیں نہیں اب ہم سوچتے ہیں اب ہم شادی کر لیں. جب ان کو لگتا ہے نا کہ اب شاید بچوں کی وجہ سے شاید کسی وجہ سے باقی علیحدہ ہونا بڑی بات ہے, تو شادی کو ایک چیز فنکشن شاید ان کا دل کرتا فنکشن کرنے کا, اور وہ تو شادی کا تو پھر وہاں پہ بھی انوائٹ ختم ہو گیا تھے, واک ان اینڈ واک آؤٹ. بہت عجیب. اللہ معاف کرے. اور پیرنٹ جب ماں سے پوچھتا ہے نا اس کا باپ کون ہے بچے کا, تو ماں کو اکثر نہیں پتا ہوتا. اور اللہ نہ کرے ہماری سوسائٹی بھی آہستہ آہستہ وہاں جاتی جا رہی ہے. بالکل ایسے مطلب ایک بندہ ہے جو کہ آپ نے دیکھا گزرا ہے اور آپ نے اسے فالو کیا, وہ آگے گڑھے میں گرا, ٹھیک ہے, ایک ڈش تھی, ایک اس میں گر گیا, وہ پیچھے ایک بندہ آ رہا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بھائی جان آہستہ چلاؤ, آگے کھائی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کوئی کھائی نہیں, میں نے تو کھائی دیکھی نہیں ہے. کیونکہ آپ مورل پولیسنگ کرتے ہیں نا یہاں. ہاں بڑی بڑی لے آئے نا, اب آپ جو اس کو بتا رہے ہیں آپ یہ مورل پولیس بن رہے ہیں, اور یہ چیز ایک نیگیٹو ٹرم ہے, نیگیٹو ٹرم ہو چکی ہے کہ آپ یو آر بینگ ججمنٹل, یو آر مورل پولیسنگ, ٹھیک ہے, یو آر بینگ فنڈامنٹلسٹ اینڈ یو نو. ہر بندے کو نا وہ کہتے ہیں کہ خود ایکسپیرینس کر کے سیکھنا چاہیے, مطلب دوسروں سے کچھ نہ سیکھے. گریوٹی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہوتی ہے نا, دیکھیں یہ ابو صاحب بتائیں گے آپ لائک. لیکن بات یہ کہ لیکن بات یہ تو ہاں آپ نے چیک کی ہے یہ خود اس کیس میں چیک نہیں کی, سائنس کی جتنی تھیوریز ہے سب کچھ ہے, we haven't tried, we are believing in the work of scientists. لیکن اس بندے کو کہیں کہ آگے کھڑا ہے اور کھائی ہے, تو وہ کہے گا میں تو دیکھی نہیں. اب بھائی کیونکہ آپ نے گرے نہیں ہے, پچھلا بندہ گرا ہے میں نے دیکھا ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی بھی نا انفارچونیٹلی کھائی میں گرنے جا رہی ہے کچھ سالوں بعد, اور اگر چاہتے ہیں کہ جلدی گر جائے نا تو ان چیزوں کو اور جلدی کر لیجیے جو ویسٹ نے کیا. اچھا میں نا اتنا عرصہ تو ہوا نہیں ادھر پاکستان میں, لیکن جتنی بھی تھوڑی بہت میں نے شادیاں آبزرو کی ہیں نا, اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں انسان کو نا مسلمانوں کو خوشی دے کے بھی آزماتا ہے, غم دے کے بھی آزماتا ہے. اور ہوتا یہ عموماً ہم مسلمان جو ہے نا, غم میں تو ٹھیک ہے ہم لوگ نمازیں بھی ہماری شروع ہو جاتی ہیں, اذکار بھی شروع ہو جاتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن خوشی کے ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے, مومن ہے یا نہیں ہے. اور واللہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ میں نارمل بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نارمل یعنی اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مسلمان بنائے, جو سو کولڈ پریکٹسنگ مسلمز ہیں, جب شادی کا موقع آتا ہے نا ان کے پردے اتر جاتے ہیں, ان کی خواتین بن ٹن کے سور کے سامنے آتی ہیں, انٹرمنگلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں, and I was shocked یار, یہ مسلمان گھرانوں کی بات ہو رہی ہے, سو کولڈ پریکٹسنگ. اب میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ, یقین کریں ایک شادی میں اٹینڈ کی, سبحان اللہ یعنی پریکٹسنگ گھرانہ تھا, واللہ یو نو دا ٹائم آئی انٹرڈ, جب ناچ گانا میں دیکھ رہا ہوں اور بالکل مکس بیٹھے ہیں سب آلموسٹ, یعنی کوئی بیچ میں پردہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. واللہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو یہ پتا یہ وہ ہم لوگ تو ابھی انسینسٹیو ہو گئے نا یہ زیادہ ماحول دیکھ کے, مجھے بہت شاکنگ فیل ہوا. اور واللہ میں آرام سے جب ایک سائڈ جا کے بیٹھا نا, میری آنکھوں سے آنسو آنے لگتے. میں نے کہا تھا واٹ اف اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہیں اس بینکویٹ میں. تو پھر میں نے سوچا یار کیا پتا ابھی دولہا یا دلہن ہے فار انسٹنس, اس کی اللہ تعالیٰ اس کی جان نکال لیں ابھی, تو کیا اپنے ہوں گے حافظ ہوں گے یا کوئی جو مرضی ہوں گے, لیکن وہی بات آتی ہے آپ اٹھائے اسی حالت میں جاؤ گے جو جس حالت میں آپ مرے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں یہ عالمی ہے انفارچونیٹلی, جو ہمارے پریکٹسنگ جو فیملیز ہیں نا, وہ بھی جب خوشی کا موقع یہ آتا ہے نا تو یقین کریں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, پھر شریف ہو جاتے ہیں شادی کے بعد, پھر پردے اوپر. اور میں اس میں نا ایک کنٹراسٹ بڑا عجیب سا دیکھتا ہوں کہ یہ جو کپل ہے نا اور یہ جو فیملیز ہیں, دے آر گوئنگ ٹو میک ا حلال ریلیشن شپ according to the guidance and حکم of اللہ سبحانہ وتعالیٰ on the way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک completely 100% اسلامک چیز سٹارٹ ہو رہی ہے, اور وہ اس ساری چیز میں آپ نے اپنا گند گھول دیا ہے which is totally un-Islamic, although you're going to start something 100% اسلامک. عجیب سا کنٹراسٹ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں لیٹس سے فار انسٹنس, اب تو میرے خیال سے یہ بھی زیادہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, ناچ گانا چل رہا ہے, جو سو کولڈ برائڈ ہے اور گروم ہے دونوں لڑکا لڑکی آ کے سب کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں,
ठीक है यार, बच्चे बैठे हुए हैं मैन, what message are you giving to these young kids? आप हाथ एक छोड़ें, हाथ पे किस करें, हाँ, माथे पे ठीक किस है यार, करें। सुभान अल्लाह, it's so shocking. In fact, और अच्छा, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, देखें ये जो है ना बड़ा अच्छा जो है ना वक्त होता है किन के लिए, अमूमन एक फादर के लिए, एक मदर के लिए ठीक है, आप कोई आउटसाइडर है ना, लड़की के लिए कोई बाहर का कोई लड़का है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई लड़का है या कोई और, उनके साथ अगर वो देख लें या बात करते हुए पकड़ लें तो वो बड़ा हंगामा खड़ा होता है। लेकिन अब टाइम होता है कजन्स के लिए बीच में आपस में हल्ला गुला करने का, आप आपस में सब कुछ हो रहा होता है। और मैंने बहुत दफा ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि यकीन करें उन कजन जिनकी सेटिंग हो जाती है ना, बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि ये एक बड़ा एक हमने प्लेटफॉर्म दे दिया है अपने वो जो है ना वो यंग लड़कों को, लड़कियों के, ठीक है जी यहाँ पे आप लीगली जो मर्जी करना यू कैन डू इट। शादी तो खैर आपने कह दिया ना कि हो जाती है, कहीं कहीं नहीं होती है, कहीं बड़े अफेयर्स जाते हैं, वो तो अफेयर्स रिलेशनशिप चल रहे होते हैं। हाँ, तो मैं तो वो तो दिस इज वेरी एक बीवी की क्या सिंसियरिटी है आपके साथ, जब वो पिछले एक शख्स के साथ अपनी हर चीज शेयर कर चुकी है जो आपके साथ उसको शेयर करनी थी, यानी शी हैज एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग दैट वाज फॉर यू। और एक मर्द की क्या सिंसियरिटी और क्या फीलिंग आप सब बच जाती हैं जब वो सबको फील कर चुका है और सब करके आपके पास आ रहा है, एंड देन दैट शादी becomes a burden, nothing else, unfortunately. या मुझे ये बताएं कि when you guys you were not into deen, जब आप ऐसी कोई वेडिंग अटेंड करते थे, आपको कोई चीज वियर्ड लगती थी, क्या चीज डिफरेंट लगती थी? या शेख वल्ला उस टाइम तो ना जिस शादी उसमें मुझे में लगता है इतना ज्यादा वैसे होता भी नहीं था। जिस शादी में सबसे ज्यादा हंगामा और शोर मिला होता था ना, वो जो है वो अच्छी लगती थी कि मतलब इसमें नाच रहे हैं, गा रहे हाँ, हैं। एक चीज भी लगती थी, एक उस टाइम भी कि यार ये दोस्त जिसकी बहन से हम आज तक नहीं मिले, और जब हम घर जाते थे तो बहन आके मिलती नहीं थी, वो हमारे साथ नाच रही है और इसे कोई परवाह नहीं हो रही। हाँ, यूजुअली ऐसा नहीं होता यू जैसा नहीं जब होता, हम ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। मतलब वो बेगैरती का प्लस लेवल या नेक्स्ट लेवल इंसान का हो जाता है कि यार मतलब इस दोस्त की बहनें भी यहाँ पे हैं और वो भी कर रही हैं, और इस दोस्त को परवाह नहीं है कि हम सारे दोस्त हाँ, नाच रहे हैं, इकट्ठे नाच रहे हैं। उसकी लड़की की माँ भी उधर है, माँ भी उधर है, पूरा खानदान उधर है। असल में इस उस माहौल में ना वो जब भी बात आती है कि ना कि सब लीगल हो जाता है somehow, हर बंदा समझता है कि आज की खुशी के दिन बस ठीक है जो मर्जी बगैर जो मैं करना अच्छा, माँ बाप भी नाच रहे हैं, माँ बाप भी नाच रहे हाँ, हैं अक्सर। और साथ बेटियां भी नाच रही हैं। मतलब जो आपने बात की ना, मैंने एक शेर को सुना था और शेर ने बड़ी अच्छी नसीहत की और कहा कि दो मौके पे अल्लाह ताला इंसान को टेस्ट करता है जिंदगी में, दो मौके पे जो आपने बात की ना, एक गम के मौके पे और एक खुशी के मौके पे। गम के मौके पे टेस्ट क्या है कि बंदा सब्र करता है या नहीं करता। किसी की वफात होगी, इंसान धाड़ धाड़ मारा, अपने आप को मार रहा है, पीट रहा है, जिस्म को बिना पीट रहे और मातम और बैन कर रहा है जो हराम है, क्या उसमें इंसान पास हुआ या नहीं हुआ? या कहा इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर व तहतसिब। और दूसरा शादी के खुशी के मौके पे औलाद दी अल्लाह ने, बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, तो उस टाइम जो है ना आप, अच्छा लोग कहते हैं जिंदगी में एक ही तो मौका आया है खुशी का, एग्जैक्टली। और हमारा पता है क्या, वल्लाही अल्लाह के बंदे जिंदगी में एक ही मौका आया अल्लाह ने टेस्ट करने का, उसमें फेल हो गए, उसमें फेल हो गए, मतलब उसी में फेल कर दिया अपने आप को। एक टेस्ट, एक पर्चा आया था जिंदगी में, उसमें अपने को फेल कर दिया, उसी में पास ना हो सके अनफॉर्चुनेटली। अच्छा देखिए ना, अब निकाह में जो आयत पढ़ते हैं उसमें से एक आयत क्या पढ़ते हैं, इतनी मारूफ आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी ये अल्लाह का तक़वा इख्तियार इतना तमस्कुर अल्लाह ताला की आयत के साथ कि तुम्हें मौत ना आए जब तक तुम मुसलमान हो। तो अब ये देखें उसी के अगले दिन वो क्या अगले दिन कैसे कर रहे होते हैं, स्टेज पे बैठे होते हैं, आपके मौलवी साहब ये निकाहनामा निकल जाते करते हैं, हाँ। सिग्नेचर होता है, वो स्टेज उतरते और सारा ये जो हमारा डिस्कस करे शुरू हो जाता है। ये शुरू यार मुझे तो सही समझ नहीं आ रही थी कि भाइयों की हैरत और बाप की हैरत कहाँ जाती है जब उनकी बेटियां टाइट ड्रेसेस पहन के अंदर चल के जा रही हैं और वो साथ चल के जा रहे हैं, और वेटर की नजरों को आप देखें जरा, और जो लोग आए हुए उनकी नजरों को सब आप देख रहे होते देखें, हैं, सब देख रहे होते हैं। ये दयूस कौन है? ये तो चलो ये दयूस है। हदीस बताएं यार आप, दयूस वाली। यानी मुझे भी एग्जैक्टली उसके वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन आई पैराफ्रेज इट कि वो वैसे उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी, दयूस को जो गैरत फील नहीं करता अपनी बहन के, अपनी माँ के बारे में, बीवी के बारे में, बिल्कुल ऐसा। और वो ऐसे ही जैसे उसने मतलब, और मैं बात बताऊं कि ये जो है ना कि जो भी बंदा आपके साथ, मैं चले सिस्टर की बात कर रहे हैं, इफ अ पर्सन इज बीइंग नाइस टू यू, इफ ही इज टेकिंग यू आउट फॉर अ डिनर, इफ ही इज गिविंग यू अ परफ्यूम और अ गुची बैग और समथिंग, he wants something from you. There is no such thing as a free cup of coffee. आजकल के दौर में यूनिवर्सिटी में कजन कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको दे रहा है, हम ये नहीं कहते कि सबकी इंटेंशन सब जो है, लेकिन वल्लाही वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। मतलब हम वल्लाही या तो हम बहुत वीक और नाइव बन जाए और उस ऑस्ट्रिच की तरह बन जाए जो अपने शिकार को देख के ना अपने आंखें मुंह रेत में डाल देती है, कह के देयर इज नो डेंजर, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है। वल्लाही इवन वेस्ट में भी जो बंदे कंसर्न है ना,
वो अपनी बेटियों को अकेले प्रोफेसर्स के रूम में नहीं भेजते हैं. ऐसा ही है. असल में आपने जो नाइविटी की बात की ना, सैडली हमारी जो सिस्टर्स हैं वो इस मामले में ना, जो हमारा मीडिया जिस तरह उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया है ना, वो बेचारी एक्चुअली नुकसान भी उनका ही होता है, ज्यादा उठाती हैं, और वो इस नाइविटी के चक्कर में मारी जाती है. ये जो आपने कहा ना, छोटे से गिफ्ट्स के लिए, 1-2 डेट्स के लिए, खाने के लिए चक्कर में, इसमें वो बेचारी मारी बड़ी जाती इंपॉर्टेंट है. बात किया. और इसमें एक और जो चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि ये जितनी भी हम बात करें ना, जो यंग लड़के लड़कियां जो शादी से पहले जो है कल्चर, ये जो कुछ भी करते हैं हरकतें, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे घूमना फिरना, चाहे पार्टी, व्हाटएवर, ये कहाँ से ले रहे हैं? ये लोग वैसे ले रहे हैं, ठीक है, या हॉलीवुड. मुझे कभी कभार सोचता हूँ कि यार किसी हमारी इंसान, हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इतने हम वीक हैं कि जो हम बाहर दूसरा देख रहे हैं, अच्छा चलो उसको कॉपी करो. अपनी वैल्यू अब हमने ये जो ब्राइडल शावर, फलाना बेबी शावर, ये चीजें शुरू, ये कहाँ से शुरू कर, उनको ही देख के शुरू की. मतलब मैं कहता हूँ चल यार, हमने कोई गलत करना है, अपनी क्रिएटिविटी से कोई गलत कर लो. सही बात है. अपना कोई नया शावर भी कुछ और कर लो यार. दूल्हे पे शावर उर्दू में क्या बोलते हैं यार? मतलब कोई अजीब सी अपनी दूल्हे में बारिश. गलत करने पे अपनी क्रिएटिविटी दो ना. आप सही कह रहे हो. इतने हम वो गुलामी वाली हमारी सोच बन चुकी है, जितने हम मर्जी बड़े बनते रहे, जितने मर्जी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े पैसा और बड़ी चीजें कर, लेकिन एक्चुअली अंदर से प्रॉपर गुलाम है, प्रॉपर, कि हमने एक एक उनकी एंटरटेनमेंट उनसे लेनी है, मतलब एंजॉय कैसे करना है वो उनसे लेना है, फंक्शन सेलिब्रेट कैसे कर, एक बर्थडे से लेकर आप कोई फंक्शन उठाए हम उन कॉपी करते हैं. हम देखते हैं कि जैसे जी नेटफ्लिक्स पे कैसे सेलिब्रेट हुआ, अब हम भी ऐसे करेंगे. जो नए गाने होते हैं वो उस शादी पे प्ले डांस कौन से फलाने एक्टर एक्ट्रेस की शादी में कौन से डांस हुए, हमने वो डांस भी वो कॉपी. और जो जितना अच्छी तरह कॉपी करेगा उसको ज्यादा नंबर यार्ड्स देके वो बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा यार, ही इज द कूल बॉय. मतलब पता क्या हो रहा है, एक तरफ हम मीडिया से और बाकी चीजों से ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस चीज को बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमारी सिस्टर्स, इवन भाई भी इस चीज में चले जाते हैं कि यार प्यार क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, और इस तरफ हम क्यों नहीं जा रहे, मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं हो रहा. तो 24/7 पीपल आर एक्सपोज्ड टू दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस डेटिंग एंड रिलेशनशिप कल्चर, ठीक है. फिर जब उनकी लाइफ में वो कोशिश कर रहे हैं उसको कॉपी करने की और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें बुरे लगते हैं, ठीक है. हम कॉपी वेस्ट करते हैं और चाहते हैं जो शरीयत रिजल्ट दे रही आए वो. हाँ, ये बड़ा कंट्रास्ट. नहीं, अच्छा बात पता है कि देखें, हम ना वो जो अपीयरेंस नजर आ रहा होता है ना कि ठीक है जी बड़ा, यानी बड़ा ग्लैमर है और ये है वो है, इसका एंड रिजल्ट पता क्या होता है? आप कभी उठा के वो चेक करें ना कि डिवोर्स रेट्स क्या चल रहे हैं, बड़े नहीं आप चेक करें क्राइम रेट कितने चल रहे हैं, क्या आप यकीन करें उस पर तो कोई नजर नहीं डालता. फिर वो वही बात आती है, जब वही चीज खराब है तो फिर आगे के चलते चलते ना वो खराबी कहाँ से कहाँ फैल जाती है. आपको तो हमारे टाइम पे जो फिल्म्स वगैरह होती थी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की भी, जो भी, तो मूवी जब एंड होती थी ना, पूरी मूवी लड़का लड़की लगे हुए खट्टे चक्कर चाले, शादी के लिए एम है शादी, वैसे तो एंड में शादी हो जाती थी और लिखा था जी दे आर मैरिड हैप्पीली एवर आफ्टर, गाड़ी जाती थी पीछे लिखा था जस्ट मैरिड और हार्ट निकल जाती थी. अच्छा, हमें ना वहां हम समझते ये करेगा हमारी किस्सा, उसके बाद तो हमें देखी नहीं, मूवी तो खत्म हो गई, हमें तो पता नहीं उसके बाद क्या है, हम वही हरकत करते करते वहां तक पहुंचते, उसके बाद हमें समझ नहीं. सिमरन क्या कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हम वही करते रहेंगे, हम कहेंगे एक्शन होना चाहिए, बागों में जाएंगे, खेतों में जाके सिमरन आती है और वो जब जो है ना, जो प्याज काट के जब निकलती है किचन से. अच्छा, यहाँ पे ना कुछ क्या कोई कह सकता है कि यार आपने सिस्टर्स को बहुत ज्यादा की है, जो मर्द वो काम कर रहे हैं. मसला ये है कि हमें सिस्टर ज्यादा नाइव होती है, इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि हम उन्हीं को तो बचाना चाह हम रहे हैं. उनको बचाना चाह रहे हैं और हम बेसिकली ज्यादा दुख उनका है हमें. मतलब मर्द इतना सफर नहीं करते, मतलब काउंसलिंग केसेस आते हैं जितना मर्द, ये ना लड़का कैन मूव ऑन. यस, केसेस बहुत हैं जो सिंसियरली जो हार्ट ब्रेक का शिकार, डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सिस्टर्स बेचारी ज्यादा सफर करती हैं, तो इसलिए दुख ज्यादा है कि खवातीन बेचारी ज्यादा सफर करती हैं. क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो ऐसी women होती हैं who have just come out of a relationship, उनको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता. मर्दों के लिए इतना मसला नहीं है, which is wrong. We're not saying कि यार it's not wrong. मतलब गुनाह दोनों के लिए बराबर ही है, ठीक है, और अल्लाह ताला दोनों से नाराज ही है. लेकिन ये मर्द चूंकि दे आर इमोशनली स्ट्रांग, उनको ज्यादा डेंट नहीं पड़ता उनकी लाइफ में, और खवातीन को हालांकि गुनाह दोनों बराबर है. और ये देखना, ये जो women empowerment की जो मूवमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, लेकिन ये जिस चीज को बेस बना रही होती हैं, वो बेस जो है वो रियल है. द प्रॉब्लम इज रियल. द मूवमेंट उसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है कि वो उनके अप्रोच क्या है, बट द प्रॉब्लम इज रियल. आप देखें कितनी ज्यादा रिपोर्ट्स उठा के देख लें, कितनी ज्यादा बेशुमार वीडियोस आपको मिलेंगी कि लड़कियों के साथ किस तरह से लोग एक रिलेशनशिप कायम करते हैं, ठीक है, फेक रिलेशनशिप, और उनसे अपनी फिजिकल नीड पूरी की और गायब. असल में इसमें अगेन बात वही आ जाती है कि जब हमारी अपनी कोई बेसिस नहीं है ना, हम उधर से चीजें उठा रहे हैं, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, उठा रहे और हमें वो हाफ कुक चीजें मिल रही है, ना हमें उसके नताइज पता है, ना हमें पता है उससे के बाद होगा क्या. जैसे शादी, अब तो खैर जो मूवीज बनती है उसमें शादी भी होनी नहीं होती, उसमें दिखाते सिर्फ रिलेशनशिप ही करना है, शादी का कॉन्सेप्ट निकालते जा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम हमें ना वो जब हम चीज कॉपी कर रहे होते हैं, एक तो हमें उसका नताइज नहीं पता, ठीक है, और ब्लाइंडली हम कॉपी करते हैं. आप कॉपी भी अजीब तरीके से करते हैं, जो आपके कल्चर के लिहाज से जो भी तोड़ फोड़ कर दिया. देयर इज नो, आपकी अपनी कोई फाउंडेशन ही नहीं है ना, देयर इज नो फाउंडेशन.
आप जब दूसरी कॉपी कर रहे हैं ना, आप उसकी फाउंडेशन पे चल रहे हैं, आपको पता नहीं उसकी वजह क्या है कि हमारी फाउंडेशन क्यों नहीं है? हमने दीन, हमारी फाउंडेशन इज आवर दीन ना, Yes. हमारी फाउंडेशन हमने दीन उसको छोड़ दिया हमने, हमें वैल्यूज कहाँ से मिलती है? दीन से मिलती है। हमारी फाउंडेशन वहां से, जब हम उसको बेसिस बनाकर हम दीन की चीजों को धजिया नहीं उड़ाएंगे ना, और उसके अंदर रहते हुए हम जो हलाल तरीके से काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें ना उधर कॉपी देखना पड़ेगा, हमें ना उनके पीछे गुलामी वाली सोच हमारी रहेगी, हम एक्चुअली में लिबरेशन तब मिलेगी। ऐड करूं कि जो आप कह रहे हैं कि हमारा दीन, हम उसको दीन को वैल्यू हम नहीं बना रहे, उसकी जो और बेसिक वजह मुझे लगती है ना, वो ये कि वी आर सफरिंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब हमें अपने लाइफ का पर्पस ही नहीं पता सही तरह से, यानी मेरी एग्जिस्टेंस का, जो मेरे वजूद के होने का रूह को मुतमईन कर देने वाला आंसर जो है ना, वो है मेरी आइडेंटिटी। और उसका जब इंसान क्राइसिस का सफर कर रहा होता है, व्हेन अ पर्सन इज सफर, एनी पर्सन, गोरा या मुसलमान, इफ सफरिंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस, ही डजंट हैव एनी वैल्यूज, he has to copy somebody. he has to copy someone, और उसके वैल्यू जो है ना, वो वैल्यू सिस्टम उसका मटेरियलिज्म है, पैसा है, कंज्यूमरिज्म है, और जो भी मीडिया में दिखाया जा जो रहा है। मीडिया में, जो कहीं से जो है ना वो ले लेगा। और देखिए इस्लामिक जो वैल्यूज है उसको फिर बिल्कुल धजिया यार, ये देखिए, मैं ना एक दो ड्रामों का जिक्र करता हूँ यहाँ पे, जो मीडिया में यहाँ बड़े इन होते हैं। आप देख रहे हैं आजकल? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो उसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। एक है खुदा और मोहब्बत, ठीक है। इसका जो थीम है वो क्या है कि दे हैव पोर्ट्रेड हरासमेंट एज लव, ठीक है। when the girl says no from the very first day but the guy keeps following her, ठीक है। तो इस चीज को आपने एक ड्रामाई शक्ल दी हुई है, और लोग भी बड़ा सस्पेंस में, थ्रिल में सब कुछ देखते हैं, ठीक है। ये ड्रामा नंबर 1 है। दूसरा ड्रामा है इश्क है, ठीक है। इस ड्रामा में क्या हो रहा है कि द गाय abducted the girl on her wedding day, kept her hostage to forcefully marry her, and they have romanticized all this nonsense. देखो सही, ये ड्रामास में दिखाया जा रहा है, यू नो। और ये घर में ये ड्रामा लड़कों को किस चीज करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं? और फिर जब ये चीजें करेंगे, लड़की ना करी, तू लगा रहे भाई, लगा रहा है, हरासमेंट भी ठीक है, ये सब तूने हिम्मत नहीं हारनी है, तूने पीछे नहीं छोड़ना, तुझे एक दिन मिल के रहेगी, तू करता रहे काम। तो इस चीज को स्टॉप नहीं किया जा रहा, ठीक है। और लेकिन जब ये चीजें हमारे मुआशरे में लोग फॉलो कर रहे हैं, उस पे वावेला किया जा रहा है। इमरान खान सही तो कहता है, हाँ। और इमरान खान बेचारे को इतना रगड़ा कि उसे फिर ना ही वाज अपोलोजेटिक, उस तरह से उसे फिर समझाना पड़ा, और उसने कहा कि मेरी बहुत स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, जानबूझ के लिया गया, ऑल्दो जानबूझ के ना अपने मकासद पूरा करने के लिए। वो बेचारा जो है, मुझे सॉरी बेचारा कहना पड़ा है, लेकिन ही हैड टू एक्सप्लेन दिस। यार मेरी कौम कितनी अपेरेंटली नाइव है यार, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। वर्ड यूज ना, विक्टिम ब्लेमिंग, रेप अपोलोजिस्ट, यार अल्लाह, इस तरह के वर्ड यूज करके। टेक्नोलॉजी इज गेम है शेख, इट्स द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, और जो जिसको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ा है। और देखिए, जब इंसान में आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, फिर उसमें कॉन्फिडेंस कोई नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट फील करूं चाहे मेरे पास जेब में मेरे कुछ भी नहीं है। Can a boy right now in 21st century feel confident when he has nothing in his pocket? No. मैं कॉन्फिडेंट फील करूं, मैं जब अपनी जेब से एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल निकालूं 3310, सही बात है। हम क्या कोई आज का लड़का कर सकता है कि जेब से उसको शर्मिंदगी ना हो? नहीं। आईफोन जो है हमारी लाइफ में हमारा बॉडी पार्ट बन गया है। एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जिस्म में आईफोन लगाना भूल गए थे, और हमने इसको अपने साथ रखना है, और वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। यानी ये होता है कि सेल्फ एस्टीम लो होना और सेल्फ एफिकेसी इतनी लो हो जाना कि इंसान का अपना सेल्फ एस्टीम सिर्फ पैसे पे डिपेंड है। अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अगर मेरे पास अच्छा मोबाइल है तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, अच्छी गाड़ी है तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा। यही हाल हमने फिर दीन के साथ किया ना। हमारा जो अपोलोजेटिक बिहेवियर आया वो इसी तरह से तो आया कि हमने सारी जिंदगी दीन को नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता दीन की आइडेंटिटी क्या है, यू नो। हम आइडेंटिटी कहीं और से लेना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये जो होता है ना कि अपोलोजेटिक मुस्लिम, ये वही तो है जो अगर आपकी दाढ़ी है या आपके टखनों से ऊपर हैं तो आप किसी पार्टी में जाते हुए थोड़ा सा कहोगे यार अब मैं कैसे यहाँ पे सांस लूंगा। हालांकि सहाबा ने ना अल्लाह की मिसाल में कितना कॉन्फिडेंस दिया कि दे would feel whole and complete within themselves. They never needed any material possessions to feel whole and complete. यानी एक सहाबी को अल्लाह की मिसाल में पीछे से आके पकड़ा, उनका नाम मुझे जहन से निकल रहा है, जुलैबी नहीं थे, एक और थे, जाहिर रदी अल्लाह। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये अल्लाह ने पकड़ा और कहा कि कौन मुझसे ये खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो when he realized कि अल्लाह के नबी के हाथ हैं सॉफ्ट और अल्लाह के नबी की आवाज है, तो उन्होंने अपने को मजीद स्क्वीज किया और टच किया अल्लाह के नबी से, और जब मुड़ के देखा तो रसूल वाज स्माइलिंग। और फिर सिंस पैसे नहीं था, लुक्स नहीं थी, जो कि आजकल खवातीन को बताया जा रहा है कि अगर तुम प्रीटी नहीं हो ना, अगर तुम अपनी स्किन को एक्सपोज नहीं करोगी तुम्हारी वैल्यू नहीं की जाएगी। सो इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू एंड कॉन्फिडेंस यू हैव टू एक्सपोज योर स्किन, ताकि लोग तुम्हें लड़के मर्द तुम्हें वैल्यू दें और फिर तुम वैल्यूड फील करो। तो खैर ही वाज नॉट हैंडसम एंड प्रीटी। ने कहा रसूलल्लाह मुझे कौन खरीदेगा, गरीब भी थे ना, मैं तो गरीब हूँ, मुझे कौन खरीदेगा यार। अल्लाह। उन्होंने कहा अल्लाह की नजर में तुम बहुत हैवी हो, यानी अल्लाह की नजर में तुम बहुत भारी हो। सो उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहे कोई भी पसंद ना करे ना,
تم اللہ کی نظر میں کمپلیٹ ہو. عبداللہ بن مسعود جب درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور آندھی چلنا شروع ہو گئی تو ہلنا شروع ہو گئے, اور یہ پنڈلیاں واز ویری ویک. صحابہ were laughing and smiling. تو اللہ میں تمہیں کیا چیز ساتھ نے کہا رسول اللہ Not mocking him. not mocking him, they were laughing کہ یار اتنی ویک ہے اور وہ ہل رہے ہیں درخت کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی نظر میں نا یہ پنڈلیاں احد کے پہاڑ سے بھی بھاری ہیں. یعنی میرا جو کانفیڈنس ہے نا وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہو کہ میرا رب میری بیک پہ ہے, میرا رب مجھ سے راضی ہے, میرا رب کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے. دس از مائی کانفیڈنس. چاہے میرے پاس ٹکا بھی جیب میں نہیں ہے یا میرے پاس آئی وی لیگ کی یونیورسٹی کی ڈگری ہے ہی نہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں سے پوچھ رہا ہے خرم بھائی اچھا آپ کیا کرتے ہیں, ہر بندہ اپنا کیریئر بتائے گا. یا اچھا انٹروڈیوس یور سیلف, آپ کون ہیں, میں توحا جلیل ہوں اور میں یہ کرتا ہوں. میں تو آپ سے نہیں پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے کیوں بتانا شروع کیا کہ میں کرتا کیا ہوں. آپ سب سے پہلے ایک انسان ہے, پھر ایک مسلمان ہے, پھر ایک ہسبینڈ ہے, پھر ایک فادر ہے, پھر ایک اچھے ایک اچھے جو ہے نا ایک آرچرر ہیں یا کچھ بھی ہیں آپ. ویسے اس کے ساتھ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, ان سب چیزوں کا شکار ہم خود بھی ہیں. So we're just discussing کہ ہمارے اوپر کیا چیزیں ہیں آج کل سوسائٹی میں ہیں, جی کیسے نکلے ہم چیزوں سے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں نا ہم اتنے کیریئر اورینٹیڈ ہو گئے ہیں اور اتنا زیادہ ہم نے اپنی لائف کے پرپس کو اپنا کیریئر بنا لیا ہے کہ ہر چیز کمپرومائز ہو سکتی ہے, کیریئر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور اس لیے ماں باپ سے دور جا رہے ہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ٹاپک سے ہم ڈیویٹ نہ ہوں, یہ وہ ہو جائے گا. ایک کمنٹ ہے میں ابھی مزمل نے مجھے سینڈ کیا ہے, سسٹر بلقیس فاطمہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ مائی لٹل سسٹر از واچنگ دیز سیریلز, جو بھی ہم سیریلز کا نام لیا نا, اینڈ بیکاز آف دس شو شی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ شی از لیونگ آل دیز شوز انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. ایک اور بھی ہے اسی طرح کا, چلے آپ کو بھیجا ہوا ایک اور مزمل نے. الحمدللہ. اچھا دوسرا کمنٹ ہے سسٹر اقصا عباسی کا, اور وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ول ناٹ واچ دیز سو کالڈ ڈراماز اگین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کا دل بھی کھولنا چاہے, جس کو شرح. آپ لوگ اینی فائنل کمنٹس انشاءاللہ بیفور وی ریپ اپ. بالکل میں وہاں سے کنٹینیو کروں گا جیسے آپ نے بتایا نا کہ یقین کریں واللہ ہم جو مسلمز ہیں نا we were supposed to lead. دنیا کو ہمارے پیچھے ہونا چاہیے تھا, دنیا کو ہماری طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی پورا وے آف لائف, کوئی ایسا ابھی کارنر نہیں چھوڑا, کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں چھوڑا ہوا جس میں ہماری رہنمائی نہیں ہوئی بھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ یقین کریں واقعتاً آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. چاہے میں جو مرضی جتنا مرضی میں محمد نام رکھ لوں, فاطمہ نام ہو جائے, خدیجہ نام ہو جائے, لیکن واقعتاً کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کیا اگر مجھے یقین ہو کہ جی میں چاہے شادی کا ایشو ہے فار ایگزامپل, یا شادی میری کیسی ہوگی, میری نوکری جاب, مجھے پیسہ مجھے کہاں سے آئے گا, اگر اللہ پہ یقین ہے تو یہ آپ کی ساری مشکلات حل ہوتی رہیں گی. واللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اور بار بار یہ آیات ریپیٹ کی جاتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, آپ جتنی مرضی مشکل میں ہیں, مصیبت میں ہیں, آپ بدصورت ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ چھوٹے ہیں, لمبے ہیں, جو مرضی ہیں, کالے ہیں, گورے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایگزٹ نکالے گا ہی نکالے گا. اور یعنی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور یہاں پہ رزق صرف آپ کو پیسہ نہیں ہے, ہر قسم کا رزق آپ کو دیا جائے گا. آپ کو صحت رزق ہے, صحیح, مال رزق ہے. یقین کریں آپ نے فار ایگزامپل ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب تک اپنا وہ حرام ریلیشن شپ سٹارٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کی اچھی شادی, آپ کو اچھا پیئر نہیں ملے گا. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین کریں ہمارے دین نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ واللہ ہم اپنے دین کو سیکھیں, دین کو پکڑ لیں, مضبوطی سے تھام کے رکھیں. اور آپ پھر دیکھیے گا ہم لوگوں پہ جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ دوستوں پہ ہم لوگ اعتماد کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے سو کالڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پہ کرتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں. صحیح بات ہے. واللہ جو مسبب الاسباب ہے, آپ کو ہر چیز سے نکالنے والا, آپ کے پاس جو جو نعمت ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ جو کچھ نعمت ہمارے پاس ہے اس فرام اللہ سبحانہ و تعالی, تو واللہ ہی ہمارے جو ہے نا پرابلمز حل ہو جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کتنی زبردست آیات فرماتے ہیں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون, جب تمہیں ضرر پہنچتا ہے نا, کوئی تمہیں مصیبت آتی ہے, کوئی بھی تکلیف آتی ہے, تم پھر جو ہے نا اس کی طرف پلٹتے ہو, اللہ کی طرف. اور واللہ ہمارا حال یہی ہے, مشکل آئے گی تو ہم لوگ تہجد بھی شروع کر دیں گے, 5 نمازیں بھی شروع ہو جائیں, دعائیں بھی ہو جائیں گی. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون, جب وہ تمہاری مشکل دور کر دیتا ہے نا, تم پھر جو ہے نا شرک کرنے شروع ہوتے ہو, یعنی تم کسی اور کام میں پڑ جاتے ہو. لیکفروا بما آتیناہم, یعنی تاکہ تم ناشکری کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور آگے کتنے یعنی ہمارے لیے الارمنگ جو ہے سچویشن ہے, فرماتے ہیں فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا.
تو یقین کریں دیکھیں یہ جوانی ہے, یہ جو کچھ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نا واللہ اگر ہم اس جوانی میں سنبھل گئے نا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جوانی کی توبہ سے, جوانی کی عبادت سے, سبحان اللہ. تو میں دیکھوں گا یار کہ سیکریٹ ریلیشن شپ ہے شادی, بہت میری فائنل ورڈز ہیں انشاءاللہ کہ اس کو نا پولوٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی ان چیزوں کے ساتھ. مطلب لک ایٹ دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایون جو پائس لوگ بعد میں گزرے ان کے ساتھ جو کمپینینز تھے, مطلب دی رائچسنس میں وہ لوگ سب سے اوپر, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی آپ شادیاں دیکھیں, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے کمپینینز کے ساتھ ہیں بٹوین خیبر اینڈ مدینہ ایک قیام کیا انہوں نے, اور اس 3 دن کے قیام میں ان کی شادی ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, ٹھیک ہے, صفیہ بنت حیی جو کہ جیوش خاتون تھی پہلے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹریول کر رہے ہیں وہ, دے آر ٹریولنگ اینڈ دے اسٹاپڈ فار 3 days اینڈ ہی میریڈ دیئر. اور ان کا ولیمہ کیا ہے, لیدر میٹس بچھائے گئے ہیں اور میٹ نہیں ہے, کوئی بریڈ نہیں ہے, کوئی لیوش ڈشز نہیں ہے, صرف یوگرٹ ہے اور ڈیٹس ہیں. This is the walima and shadi is done. یہ کائنات کی سب سے بہترین شادی ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کی شادی ہو رہی ہے. اور ہم کون اسپیشل, کتنا آسان ہے یار آنیسٹلی آپ لوگ اپنی زندگی میں سوچیں, جب ہم لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا ہے اس کا رزلٹ دیکھ لیں, اور جب ہم لوگوں نے اپنی بہت زیادہ لاجک اور سائنس پہ ریئلائز کیا ہے اور اس پہ بلیو کیا ہے, اس کا رزلٹ دیکھیں. میں نے آنیسٹلی بہت دفعہ یہ وہ کیا ہے کہ جہاں میں نے اپنی بیسک اسباب کا استعمال کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, اللہ نے مجھے کبھی وہاں پہ نا امید نہیں کیا, مایوس نہیں کیا. اور جب میں نے توکل جہاں پہ کمی ہوئی اور میں نے اپنی سینس اور کیلکولیشنز اور 2+2 4 کر کے وہ کیا ہے نا, مطلب مجھے ریئلائز ہوا کاش میں اللہ پہ توکل کرتا. وہ شادی کے بعد چل رہی ہے, the first time I saw my wife was after marriage in my living room, اچھا, or in my house on that day, and that was the very first time I met her. اچھا, Yes. اور بڑا رکس لیا اتنا بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, دین نہیں کہتا, لیکن اس ٹائم میرے میں تقوی کا تقوی کا ٹرک اوور لوڈ ہوا تھا. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم ایکچولی, اور بلکہ میری مدر لوگ کہتی تھا اپنی وائف کو دیکھ تو لو. اچھا, تو میں نے وہاں پہ السلام علیکم کیا ان سے, اور وہ کیا پیچھے نشید نہیں, اس سے ویسی میڈیا نہیں تھا اسٹرانگ نا, آپ ہوتے تو شروع ہو جاتے سائڈ پیچھے نشید لگا دیتے چل رہی ہوتی. تو لیکن الحمدللہ, اور وہ جو میرا وہ تھا, شاید میں اپنی کیلکولیشنز کرتا تو شاید میں وہ ڈیسیجن نہ لے پاتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ تھا. اور جو میں نے اپنے ڈیسیجنز زندگی میں اور لیے ہیں وہ بری طرح سے مار کھائی. So when you leave something for Allah subhanahu wa ta'ala نا, اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہمیشہ بہت ہائی کلاس ہوتا ہے. میں بس اس میں ایک ڈفرینٹ سے اینگل سے ایڈ کر دوں گا چیز کہ جو لوگ ابھی شادی جن کی نہیں ہوئی, جو ہم نے ساری شادی کلچر کی شروع میں بات کی تھی, دوستوں کی چیزوں کی, ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہمارا سچا دوست کون ہے. یو نو, اب چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, جن کے بھی اپنے اپنے دوست ہیں نا, اف دے آر ٹیکنگ یو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو آپ کا سچا دوست, چاہے آپ کو اس کی بات صحیح لگ رہی ہے نہیں لگ رہی. اور اگر وہ آپ کو دین سے دور کر رہا ہے یا کسی ایسی چیز پہ انکلائن کر رہا ہے, دس از ویری کامن, دس از ویری کامن. جو ہم پیئر پریشر کا بولتے ہیں, لڑکے سگریٹ آدھے زیادہ اپنے دوستوں سے پینا شروع کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے سائیکالوجی اکثر یہ ہوتی ہے کہ جو پی رہا ہے نا سگریٹ, وہ اپنی ویکنیس کو کہ یار مجھے بھی چھوڑنی نہ پڑ جائے, وہ کہتے ہیں سارے شروع ہو جائیں گے تو میں بھی ایز رہے گا. تو وہ ایک سیلفش بہیویئر ہے, انیٹلی دیٹس اے سیلفش بہیویئر. اکثر جو لوگ اپنے دوستوں کو بھی برائیوں کی طرف لاتے ہیں, تو آپ کو نا یو نو اسمارٹر ہونا پڑے گا. ہم جو لوگ ہیں نا, جتنے بھی اس وقت یوتھ ہے, تھوڑا سا نا ہوش میں آئے اور یہ رائٹ لیفٹ کے انفلوئنسز کو نا ذرا دیکھیں کہ میں کن سے انفلوئنس ہو رہا ہوں, بالکل, اور میں نے کس حد تک انفلوئنس ہونا ہے. بھائی اگر مجھے ہر بندہ, میں ہر کسی کے پیچھے لگ پڑتا ہوں. اسی طرح یہ شادی کے فنکشنز, لڑکے لڑکیوں کے چکر, اگر آپ ان کے پیچھے لگ رہے ہیں نا, دین آپ جان لیں کہ آپ آگے مسئلے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. یو نو پلیز میں تو کہوں گا یار, اپنے آپ کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ویلیو کریں. واللہ یو نو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, آنکھیں کھولیں, لٹرلی آنکھیں کھولیں. اور اللہ, اور جو آپ نے استاد نے جو بات ابھی کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم لوٹ کے آئیں. یو نو, چاہے آپ جتنے مرضی گناہ گار ہیں, جتنے مرضی بڑے بڑے آپ نے گناہ کیے, اف یو ریپینٹ ونس اور سچے دل سے توبہ کر لیں اینڈ یو ٹرن بیک ٹو اللہ, ایوری تھنگ از سارٹڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از سارٹڈ. اور آپ یہ آج کرتے ہیں, کل کا جب کر لیں گے نا, اینڈ یو فکس یور تھنگ. اور ہم سارے بیٹھے, ہم کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے کہ یار ہمارے اپنے فرینڈس کی وجہ سے ہم غلط طرف گئے ہیں, ہم نے وہ بری چیزیں چھوڑی, اپنے فرینڈ کمپنی چینج کی, ہم نے سارٹڈ ہونا شروع ہوئے. اینڈ دیٹ اپلائز ٹو everyone, چاہے آپ جس مرضی ایج کیٹیگری کے ہوں. جب بھی آپ کی کمپنی عجیب ہے, اور ہم دیکھیں نا, ہم دنیا میں کبھی کوئی مشورہ لیتے ہیں نا کسی سے بھی,
हम देखते हैं हम किससे मशवरा ले रहे हैं. हम दीनी मशवरा लेंगे किसी जिस बंदा जो दीनी एस्पेक्ट में नॉलेजेबल, हम बिजनेस का मशवरा लेंगे किसी बिजनेसमैन में. लेकिन व्हेन वी आर मेकिंग फ्रेंड्स हम कुछ भी उठा लेते हैं. अपने फ्रेंड से भी एडवाइस हम हर टॉपिक पे हम ही लिए जा रहे हैं. यू नो समझे यार हमें कौन बंदा क्या एडवाइस कर रहा है. यू नो एडवाइस जिससे ले रहे हैं उसको पहचाने किससे एडवाइस ले रहे हैं. अपनी जिंदगी का मामला है, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा वैल्यू करना शुरू करें ताकि हम अपनी उसको वापस सही ट्रैक पे आ सके इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर, ब्यूटीफुल एडवाइस माशाल्लाह. एंड आई विल एंड ऑन एक तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अपने औलाद को, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं. अगर बेटा है तो उसको अल्लाह का तकवा उसमें डेवलप करें. उसको बताएं कि तुमने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तुमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना. बेटी है तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें कि यू डोंट हैव टू सिट इन अ कार विद अ जेंटलमैन. और जेंटलमैन तो वो सामने से नजर आ रहा है, अंदर से कैसा है, ठीक है. यू डोंट हैव टू बी अलोन विद अ बॉय, चाहे वो जितना मर्जी पोलाइट और नाइस हो और जितना भी अच्छा हो. यू डोंट हैव टू गो टू, चाहे आपका टीचर है, प्रोफेसर है, आपने अकेले नहीं जाना, 2-3 दोस्तों को अपने साथ लेके जाना है. इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, आपको जो चीज चाहिए आपको हम प्रोवाइड करेंगे. आप ये अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें. और जो लोग हैं उनको तो मैं सिर्फ जो यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं मैं एक चीज एडवाइस करूंगा, आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी. कि सलफ सालिहीन भी किया करते थे कि मन अस्लहा मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन नास. कि जो अपना और अल्लाह का रिलेशन सेट कर लेता है, अल्लाह उसका रिलेशन लोगों के साथ सेट कर लेता है. सो इफ यू वांट टू हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड, अपना अल्लाह के साथ रिलेशन सेट कर लें. अल्लाह आपका ताल्लुक अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली से सेट कर लेगा. लेकिन अगर आपका रिलेशन अल्लाह के साथ सेट नहीं है ना, तो फिर टकरे मारते रहेंगे. और रिजल्ट क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, बेजारी जिंदगी से, और इसके अलावा अंधेरों के अलावा और कोई रिजल्ट नहीं है. और अगर अल्लाह ताला साथ है तो फिर इंशाल्लाह आसानी है इंशाल्लाह. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी इस सेशन से बेनिफिट उठाने की तौफीक दे, और जिसने भी सुना उसको फायदा उठाने की और अपनी जिंदगियां चेंज करने की तौफीक दे. और आज डिसीजन लेके उठे इस लेक्चर खत्म होने से पहले, क्योंकि ये वर्ड्स, these words can change lives इंशाल्लाह. मुझे भी जब मैंने डिसाइड किया था मैंने दीन में काम करना है, इट वाज द वर्ड्स ऑफ माय शेख. कि था जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम दीन पे आ गए हो और तुमने दाई बनना है, तो डोंट डू दिस एक्ट. मैंने कहा अच्छा वाकई में मैं तो डिसाइड नहीं किया था. एंड हिज वर्ड्स चेंज्ड माय लाइफ. बहुत से एक जुमला जिंदगी बदल देता है. सो डिसाइड राइट नाउ. बड़े लोग लिख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और फिर 20 साल बाद वो देखते हैं कि वो जुमला जो था आज उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है मेरी लाइफ में. सो इंशाअल्लाह What are you telling people? You're telling people to end the haram relationship और decide कर लेंगे शादी कैसे करनी है, अभी से सोच लें, you know. Yes, बिल्कुल. एंड हराम रिलेशनशिप, बिकम अ बेटर पर्सन. शादी किस इंसान से करनी है, कैसे करनी है, ऑलवेज मेक प्रायोरिटी के दीनदार से करें. क्योंकि जो शख्स दीनदार है, जिसको अल्लाह का खौफ है, वही प्राइवेट में अच्छा इंसान है, बाकी और कोई नहीं है. क्योंकि जो कैरेक्टर है ना वो प्रीवियसी की खूबसूरती का नाम है, और जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है वो पब्लिक की जो अच्छे बर्ताव का नाम है. तो बिहेवियर का ताल्लुक पब्लिक एटीट्यूड से है और कैरेक्टर का ताल्लुक प्राइवेसी की खूबसूरती से है. Beautiful. सो उसको चूज करें अपने लिए शादी के लिए, जिसका जो अल्लाह से डरता है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, और वो वही है जो अल्लाह से अकेले में डरता है. उससे पहले प्योर रहना, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना. जैसे आप पहले बता रहे थे कि मैं इस चीज को ना वेरी क्विकली, एक बहुत बड़ी डिच है, ठीक है, और इस डिच की तरफ जब आप जाते हैं ना तो इसके आसार बहुत ही पहले आपको नुमायां होने शुरू हो जाते हैं. थोड़ा सा रोड में क्रैक नजर आता है, थोड़े पत्थर नजर आते हैं. ये जो बिल्कुल स्टार्ट है ना, दिस गोज एज लो एज फॉलोइंग अ नॉन महरम ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड से. एग्जैक्टली. तो वन हैज टू रियली निप द इविल इन द बट. स्टार्ट एट द बिगिनिंग. मतलब डोंट गेट इनटू दीस थिंग्स. अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ गए ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मुझे भी रिसेंटली आए, मैंने बताया कि मतलब नॉट इवन फॉलोइंग द नॉन महरम, यू नो, ये दिस विल नेवर स्टॉप. ऐसा नहीं होगा कि ये रुकेगा. फुटस्टेप्स ऑफ शैतान, यू नो. सो जस्ट दैट. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.